নিও পালা বালা तुम उत्तर जगन्नाथ बलभद्रंकर हाथ पाद नाई पुराण प्रमाण। अच्छा जगन्नाथ बलभद्रंकर हाथ पाद कवि बापा अच्छी ना नाई नाई विश्व ब्रह्मांड रे गोटे मंदिर जीव देखा रह 12टा बाजबनी आज लास्ट पोड़ा पाली पाला कथा सबुदिन 4 दिन खटिले 12टा हो पलैबा 12टा हेले पलैबा र 9टा 10 ठीक अछि 12टा 45 कोन समय उडा कुआडे पळौची मु जानि पारु इते शीघ्र कोन समय उडा मो पे पळौची मु जानि पारु र ब्रह्मांड रे गोटे मंदिर देखिछो तमे जगन्नाथ हाथे पाद अच्छी पादे जूता पिंधि हाथ में खंडा धरी कौ जगह कला छंद भी आईबे हरिलो बोल छकी बसी दारू मंदिर आपण जदि छतिया जाइथे जगन्नाथ पिले हाथ पाद अच्छे ना नहीं खंडा धरी ना नहीं आ जगन्नाथ हाथ पाद कौन नहीं कला पाद पानी जार नहीं पाद पानी की सुंदर दिशई सुमन रे हारे सुमन रे हारे सुमन रे दिसु नहीं सुमन रे सोनादास गोटे अज्ञानी गायक ठिया ठिया पाला तमे बहुत काई की पो तू ठिया हो हमरा के कहबो सी कोन जानि होल्डरटा अच्छा तू ठिया आइछ तो मु ठिया आइछि मु की आपण मु सारे सर आज्ञा मु तो कुंढेई जी हां ते भल लागछ ना मला तम पेट बाउछ को सुंदर पेट मु पेट पर घरे खाई भूली गलानी पेट केबडी गछ अच्छा बर्तमान मु आडे ना अनै लाग्या मो हाथ तू को जगह देखु हाथ खंडे बाट दूची अधा जाय दूची आ दुसुनी हाड को आ दुसुची नाही एटा काई कहलो मते कुंडे ई कोन कहउछो मोर हाथ अछि ना नहीं नहीं तमरा हाथ अछि मु तो ते कुंढेई छी ना नहीं मते कुंढेइछो तू को जगह देखु कोहनी जाय देखुची माने अधा देखु हां आउ आगु को नहीं आउ आगु दुसुनी अर्थ जगन्नाथ हाथ पाद नहीं ना जगन्नाथ हाथ पाद अच्छी ना नहीं ना से ब्रह्मांड को कुंढेई बाबा मो माँ जिते बेले मते कुंढेई मो माँ कहूनी जाके मु देखुची हां हां आउ हाथ अत्यधिक हाथ पछक रहि जाउची मो पछपटे मो पिठी पटे रहिची हला विश्व ब्रह्मांड को से धइला वाला आबुरी की धरिची जगन्नाथ आउ हाथ पाद नहीं कहले रावण अभिशाप दीची ठीक सुभद्रार हाथ पाद कहीं नहीं तार हाथ पाद नहीं तो जहा आज्ञा कहले कहले एठू से तो अभिशाप पाइले हाथ पाद छिला एठू सुभद्रा काहे पुछि जाय जेठू ता प्रमाण दूच सुन बाबू काठ पाइ न थबो काठ पाइ न थबो तबे जुग हला द्वापर आज्ञा द्वापर जुग रे भगवान रूप नैछि हां कृष्णर अवतार बड़ भाई बलराम 16,008 स्त्री 1,25,000 छुआ हेले हेले किंतु तांको भितरे कृष्ण भल पाउले 8 जन ना है अष्टपाट महिषी ए 8 स्त्री भितरे कथबार्ता दिने पइला कहला आमे तो सब बड़लोकिया घर झियो आमे तो राजा छुआ राजा झियो
ଆମ ବାପା କଣ କିଛି କମ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆମର କଣ ଫ୍ରିଜ ଦେଇଥିଲା ମୋ ବାପା, ଟିଭି, କୁଲର, ଗଡରେ ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁର ସବୁ ଦେଇଥିଲା ମୋ ବାପା। ଇଏ ମତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଉନି। ଆଲୋ ମୁଁ ପୁରା କୁଲର ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏ 8ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ ପାଇଁ ରାଧାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି? କଣଟା ଡିଫେକ୍ଟ ଯେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କହିବୁ? କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ରାଧାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି? ହେଲା 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 ଘରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଲା। ଆଲୋ ସିଏ କଣ ଘିଅ ଦଉଛି ଖାଇବାକୁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ହଁ ପାଳ ଗଦା ମୂଳରେ ଦଉଛି। ହଁ ଝିଅକୁ ପିମ୍ପୁଡି ଖାଇଗଲା ପୁଅ, ଆଉ ଖୋଲିଦେବି? ଇଏ କାହିଁକି ରାଧାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି? କାହିଁକି? ଘରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନେ କି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। କଥାଟାକୁ ମିଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ଘରେ ଆଉ। 8ଟା ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି 8ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛାଡିକି ରାଧାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ଡାକିଲେ ଶାଶୁ ସତ୍ୟଭାମା। ନିୟପାଲା ବାଲା ଉତ୍ତର। ନୃସିଂହ ତାକାର ଧାରୁଆ ହେଇକି ରହିନି। କହିଲେ ମା ତମେ ଯୋଉ 8ଟା ବୋହୂ ଅଛ, 8ଟା ବୋହୂ ଏକାଠି ହେଲେ ଝଗଡା ହବ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ରାଧାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? 8 ବୋହୂ ଭିତରୁ ଜଣେ ଠିକ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମେନ୍ ମଣିଟର ହଉଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଚଳିବ? ମା ସତ୍ୟଭାମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ବୋଉ ମୁଁ ଯିବି। ସତ୍ୟଭାମା ଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ରାଧାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ସୁଭଦ୍ରାର କାହିଁକି କାନ୍ଧଠୁ ଛିଡି ଯାଇଛି? ନା ଡାକି ଦେଇଛି। ସତ୍ୟଭାମା ବସୁଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ କହିଲେ, କହିଲେ ମାଲୁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା କିଏ ଜାଣିଛୁ? ସେମାନେ କିଏ? କାରଣ ଗୋଡ ଉଠିବ ଗାଈ କଣ କରନ୍ତି? ମତେ କିଏ ଭଲ ଭାବୁ କି ଖରାପ ଭାବୁ? ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଲାରେ କବି ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଗାୟକ ମାନେ ଠେଙ୍ଗେଣୀ ଭଳିଆ ଠିଆ ହଉଥିଲେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ। ଆଜି ଯା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉ ଗାୟକକୁ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ହଲୁଛି। ସାରା ଓଡିଶାରେ ଗାୟକଙ୍କର ଗୋଡ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ନୃସିଂହ ହୋତା। ଯୋଉ ଗାୟକ ଦେଖ। ଆରେ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗାଉଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛି ମନୋରମା ବେହେରା, ବଢିଆ ଗାଉଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ଦିନ ମତେ ଭେଟ ହେଲା ଉତ୍ତରା ଛକରେ। ସେ ଆସିଥିଲା ବନମାଳୀପୁର ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବାକୁ। ଗୋଡ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ଛେନାପୋଡ ଅଧ କିଲେ ଦେଲା, ଟଙ୍କା 200 ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା। ସାରେ ମୁଁ ପଇସା ଯୋଗୁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏମିତି କହିଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କାର ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ମାଡ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କଲେ ବୋଲି କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ପୁଣି ଗଲା କାଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ XUV ଉଠେଇଛି 18,75,000। ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି? ଏ 10-20ଟା ଶିଶି ଅଛନ୍ତି, କିଏ 20,000 ଦେଇଛି, କିଏ 30,000 ଦେଇଛି, କିଏ 15,000 ଦେଇଛି। ଏମିତି କି 4-5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ। ଧରମ ପୁଅ ଦେଇଛି 40,000।
ତେଣୁ ନୃସିଂହ ତା ଦେହଟା ଚମଡ଼ା ନୁହଁ ତା ଲୋମ ପଇସା ମୁଁ କଣ ସନା ଗୋସେଇ ହେଇଛି ହେବି ବାପା ଲୁମୁରୁ ଯୋଡେ ଦବ ମୋ ଘରେ ଓହଳେଇଥିବି। ହଁ ନେଇଯିବୁ ଡେଉଁରିଆ କରିକି ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦବୁ ସେ ପିନ୍ଧିବ ମୂର୍ଖ ପିଲାକୁ ଠିକା ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ମା ସତ୍ୟଭାମା ଶାଶୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ରୋହିଣୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କଥୋପକଥନ ଆରମ୍ଭ। ରଙ୍ଗ ନୀଳୟ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ରାଧାକୁ ଭଲ ପାଏ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଭ୍ୟକ୍ତ ଆରେ ମତେ କାହିଁ ଡାଲକୁ ଚାହାନ୍ତି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଅନାଦି ରାଧାଟି ହଉଛି ଆଦି କୃଷ୍ଣ ଅନାଦି ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ ନା ଭାଗବତରେ ତା ନାଁ ନାହିଁ। ଅଛି ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନା ରାଧାକୁ ଲେଉଟେଇଲେ ଧାରା ଧାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଧା ଯିଏ ବସ ସବୁ ସବୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଧା ଢେମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛ ଆମ ଏରେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ହୁଁ ମାନେ ଅଣ୍ଟ୍ରି ପୁଅ କେହି ଗୋଟା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ସବୁ ତ ଧାରା ସରିଷ ତେଲ ଆଉ ତୁ କିଆ ଭଲ ଭଲ ହଉଛୁ କିରେ ଆଉ ଆରେ ଆମେ ତ କଂସା କଂସା ବାଡା ବାଡି ହଉଛୁ ତୁ ସିଲି ରାଧାକୁ ଲେଉଟେଇଲେ ଧାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାରା ବୋଲେ ରାଧା ମୁଁ ବି ଝିଅ ପିଲା ନା ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା ହଁ କାହା ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ କହିବି ଯେ ହଁ ଯେମିତି ଭିତରକୁ କେହି ଆସିବେନି ଏଇଠି ମୁଁ କାହାକୁ ଜଗେଇ ବାବୁ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ 2 ଜଣ ଜଗିବେ ସେ କିଏ କିଏ ଜଗିଲେ ଦରୱାନ 2 ଜଣ ହେବେ ବାଃ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଜୟ ବିଜୟ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି କେତୁକା କୋପାଳିକା ବାଃ, ସେମିତି 2 ଜଣ ଜଗିବେ କିଏ ଜଗିବେ କିଏ ଜଗିଲେ ଶୁଣ ସାଙ୍ଗ ମୋ କଥା। ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ 2 ଜଣ ଜଗିବେ ସେମାନେ କିଏ ଜଣେ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଅନ୍ୟଟି ସୁଦର୍ଶନ ବାଃ ସୁ ବୋଲେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଭଦ୍ର ବୋଲେ ଆଚରଣ ଯୋଉ ଝିଅର ସେରା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ବାଃ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ହଁ ହଁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗାୟକ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବାଇକ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଳିଆ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ତ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ ବୁଝଉଛି ପାଳିଆ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ କଣ ଧାନ କଟାରି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନୁହଁ ଓ ତମେ ଧାନ କାଟି ଦବ କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଢାକୁ ବେପାରିକି ପାଳିଆ କରିକି ବସେଇଛି ନା ନାଇଁ ବସେଇନି କହ ତା ବାହାଘର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛି ନା ବାପା ପଇସା ଆରେ ଶାନ୍ତି ଜୁଆଇ ଟିମା ମଦ ବିକୁଛି ତାକୁ ପାଳିଆ କରିକି ବସେଇଛି ନା ନାଇଁ କହ ମଉସାଙ୍କ ମତେ ପାଲା କରୁଛି ଗୋଟା ପାଳିଆ ଯାଇଛି କହିଲି ଭାଇ ଭାଇ ଇଏ କିଏ ନା ତୁ ପାର୍ଟି କରନି ସେ ଇଟା ପକାଲି ଆଇଛି ତାକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେବା ସେ 500 ଇଟା ପକେଇଲେ 300 ଅଛି ମୁଁ 500 କରିକି ଆଣିଛି ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ହେଲା ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଣିଛି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଣିଛ ନା ଆଣିନ ନା ମୁଁ ବାହାଘର ପଞ୍ଜାବୀ ଆଣିଛି ନାଳି ଚାରିବି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଇଟା ପକାଲି ଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାଲାକୁ ଗାଇବାକୁ ଆସିଲେ ପାଳିଆକୁ ନେଇକି ଆସିବି ତମେ 50,000-1200 ପାଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଲାକୁ କଣ ତମକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଦ ବିକୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଟିମା ତାକୁ ନେଇଗଲି କହିଲି ଖାଇ ପିଇକି 500 ନେବୁ ନା ରେଡି ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଗୋଟେ ଇଟା ବିକୁଥିଲା ଇଟା ପକଉଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲି କହିଲି ଖାଇ ପିଇକି 500 ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ପେଟ୍ରା ବିକୁଛି କଣ ଗୁଡାକ ମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିକୁଛି ତାକୁ କହିଲି 500 ଦେବି 3 ଜଣକୁ ଦେଲି ଦିନକୁ 5ଟା ଲେଖେ ପାଲା ଗାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ପରଦିନ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଆ ଦିନକୁ କହିଥିଲେ 2ଟା ଗାଇବାକୁ 5ଟା ଲେଖେ ଗାଇଲି ଆମକୁ 5ଟା ଲେଖେ ପାଲାକୁ ଦିନକୁ 500 ଦେଲି 4,400 ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ 5ଟା ଦିନକୁ ଯା ଯା ଦିନକୁ 22,000 କମେଇଲି ଇଏ ନେବେ 1,500 ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବ 1,500 3,000 ଆଉ 19,000 ନୃସିଂହ ଭତ୍ତା ପେଟରେ ଆଉ ଗାଡି ଆସିବନି ସାରଙ୍କର ଆଉ ତମେ ଗାଡି କିଣିବ ଆଉ କଣ ଅଛି ସେଥିରେ ଜୀବନ ଯାକ ଖଟିକି ଓଡିଶାରେ ନା କମେଇଛି ବୋଲି ପଇସା କମଉ ବାପା ହେଇ ପଞ୍ଝାକୁ ଏଇଠିକି ଆଇଲନି ନା ଏଠି ସେ ହେଇବେନି ଏଠି ଆସିଲେ ସେ ପାଲା ଚାଲିବନି ଶୁଖିଲି ବାସ ମୂର୍ଖ କୋଠିକାର ସୁଭଦ୍ରା
କହିଲେ ଦି ଜଣ ଜଗିବେ, ସୁଦର୍ଶନ ଜଗିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସୁଭଦ୍ରା ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନ। ବାରେ ଏ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଲା କଥା ଟିକେ କହିଲେନି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ଏଗୁଡାକ ତମେ କାଟିଦବ, ରଖିବନି ଏଗୁଡାକ, ରଖିଲେ ମୋ ଉପରେ ବିପଦ ପଡିଯିବ, ଏଗୁଡାକୁ ରଖିବନି ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଜଗିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମା ସତ୍ୟଭାମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି, ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ଗୃହ ଭିତରଟା ମଳୟ ହେଇଗଲା, ମଳୟ ବୋଲେ କଣ ଝାଡା ହଉଛି ପକେଇଲେ? ସବୁ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଓହୋ ଆଜ୍ଞା 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏପଟେ ରୋହିଣୀ ମା ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହୁଛି, କୃଷ୍ଣ ରାଧା କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି ସତ୍ୟଭାମା, ଦୁଆରେ ଜଗିକି ଶୁଣି ଶୁଣି ଅଙ୍ଗ ବିଗଳିତ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ସହି ନ ପାହାରିଲେ ଏଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ସହି ନ ପାହାରିଲେ ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନକୁ କଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହି ପାରିଲେନି, ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ସୁଦର୍ଶନକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ, ବଳରାମ ଯାଇକି ସୁଭଦ୍ରାକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହାବେଳି ବାଣ ହୁଏ। ହାବେଳି ବାଣ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଲୁହା ପାଇପ ଭିତରେ ବାରୁଦ ପଶିବ, 20-25 ହାତିଆ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଭିଡା ହବ, ସେ ପର୍ବତିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ କାଠ ଉପରେ ଥୁଆ ହବ, ନିଆଁ ଚେଙ୍ଗା ହେଲେ ସେ ଉପରକୁ ଉଡିବ। ଆମ ଗାଁରେ ଥରେ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ BA ପାସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି ଯଦି ଇଏରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ହାବେଳି କରିବି। ମୁଁ ବି ହାବେଳି କରିଛି। ହାବେଳି ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଅରୁଆ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଆସିବି। ଆମର ଯୋଉ କାରିଗର ବିନ୍ଧାଣି ଯିଏ ଥିଲା ମେନ୍, କହିଲା କାଳେ କିଏ ଶିଖିଯିବ, ଘର କବାଟ ଦେଇକି ଫୋଡିବା। ଇଏ ଘର କବାଟ ଦେଇକି ସବୁ ହାବେଳି ଫୋଡିଲେ। ଇଏ ତ ଶିବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସବୁ, ଗଞ୍ଜଡିଆ ଗଞ୍ଜେଇଆ କେତେଟା ଥିଲେ, ଘର ଭିତରେ ଡିଆସିନ ଲଗେଇକି ଗଞ୍ଜେଇକି ଟାଣିଲେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ ଟାଣୁ 2 ଟୋପା ଗୁଲ ଗଳି ପଡିଲା ଗୋଟେ ହାବେଳିରେ, ସେଇଟା ଖାଲି ନିଆଁରେ ଘିରି ଘିରି କିନି ବୁଲିଲା। ଏମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯିବା କେମିତି, ଚାରିଆଡେ ତ ଧୂଆଁ ହେଲାନି। ଗୋଟେ କରରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଲେ 12 ଜଣ, କହିଲେ ଏ ହାବେଳିରୁ ନିଆଁ ସଇଲେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇବା। ତ ଦୈବର ବିଚିତ୍ର ଗତି, ସେଇ ହାବେଳି ନିଆଁରୁ ଯୋଉ 30ଟା ହାବେଳି ଫୋଡା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ବୁଲିଲା। କା ହାତ, କା କାନ, କା ନାକ, କା ଗୋଡ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଘର ଛାତକୁ ଫଟେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲା। 12 ଜଣ ଏକାଥରେ ଜୁଇ ଜଳିଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ମିଲ, ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଲା। ଆଉ ଏଠି 2 ଜଣ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସୁଦର୍ଶନ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୁଣ୍ଢେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଳୁଥିଲେ, ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଳିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, କୁଣ୍ଢେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଜଳିଛି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଜଳିଗଲା। ଦର୍ଶନ ଅଙ୍ଗୁ ବାବୁ କେହି ନ ରହିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଟା ଗୋଲିଆ ହେଇକି ଦେଲା, ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, ନିଆଁ ମାଡ ଖାଇଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ବଳରାମ କୁଣ୍ଢେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ତ ଯେହେତୁ ଏ ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ କି କଣ ତା ଛାତିକି ଧରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହବ? ହବନି। ବଳରାମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଜଳୁଛି ସୁଭଦ୍ରା।
ଯଦି ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଛାତିକି ଧରିକି କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରାର ହାତ କିଛି ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସୁଭଦ୍ରାର ପଣ୍ଡିତ ହେ ବହେ ଲାଗି ସୁଭଦ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ପାଦ ପଡିଗଲା। ବଳରାମ ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ସେତିକି ରହିଲା। ଏଇ ଥିଲା ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ এই কথা যদি আলোচনা করিবি পরদিন যাকে যাব সরিবনি। ମୁଁ ଧାଡ଼ିକେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଯାହାହେଲେ ରାତି 12:30 ହେଲାଣି, ଶେଷ ଦିନ ପାଲା କଥା, ମୋ ମନ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ହଉ ବସ, ତଥାପି ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ମୋ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଯିବି, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବି। ନନାଙ୍କୁ କହିଛି ବିଦାୟ କଲେ ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯାଉ ଏତିକି ଗାଁ ବାଲାକୁ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଏତିକି ଭଲ ପାଇବି। ଏହାର କାରଣ ବସା ଘରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, 5-7 ଜଣ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ପାଲା ଗାଇବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବୁ 6 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲକୁ। ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନରେ ଅନନ୍ୟ। ଆମେ ତ ବୁଲିକି ପାଲା ଗାଉ, ତୁମେ ପାଖରେ ଅଛ, ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିବ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଲେ କହିବା ବା ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖାଲି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଶେଷ ଦିନ ପାଲା ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ୟାଠୁ ଆଉ କଣ ପାଇବି, ଆଉ କଣ ଧନ ହବ? ନା ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଦବା କଥା ପ୍ରଭୁ ଭଲ କି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଜଳନ୍ଧର ବୃନ୍ଦାବତୀ ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା ବୁଦ୍ଧ କଣ୍ଡିକା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହରିବୋଲଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ୍ରିନାଥ ବେହେରା ଗାୟନ୍ତୀ ଦେବାହ ଗୀତ କାନି ଧନିଆ ସ୍ତୁତରେ ଭାରତ ଭୂମି ଭାଗେ। ପଇସା ଟିକେ ମୋର ବୋଧେ ଆଜି କମିଗଲା। ମୁଁ ପଇସା ତମର କଣ ହବ, ତମର ଗାଈ ଖାଉଛି ପଇସା। ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ଆର ଗାୟକ ବୋଧେ ଆଜି 500-700 ପାଇଛି। ଛୁଆ ଆଣି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଦେଲେ, ଆରେ ଆମକୁ ଦଉନା। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ପଇସାଟା କମିଗଲା ବୋଧେ। ସବୁଦିନ 4 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଛାଡ, ଆଜି ମୋ ଭାଗ ପଇସା ନେଇଯିବ। ମୋର ପଇସା କଣ, ମୋର କୁକୁର ଖାଉଛି ପଇସା। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁଙ୍କର ନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା। ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରେ ପାଲା ବାଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାରେ ଗାଇବ, ଓଡିଶୀ ହବନି, ଭଜନ ହବନି, ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ହବନି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇବ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କ କାନରୁ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ନ ବାହାରିଲା ତମେ ପାଲା ବାଲା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ପାହାର ହଉ ଆମର, ଆମେ ପଟୁଆ ହେଇଗଲୁ ବାପା। ହଉ ମୋ ବାପା କହିଲେଣି ମାନେ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇଦେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଗରେ ହୋତା ଆଗରେ କେବେ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ତୋ ପଇସା କମି ଯାଉଛି କି? ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା କଲି, ଆଶା ମୋର ଯଦି ନ ହେଲା ପୁରାଣ
ভুলটায় কলি উত্তরে সাধারণ লোক শোষ পুরি সেতে ভারি ভোগ জোরে সাধারণ লোক শোষ পুড়ি কেতে ভারি ভোগ অল্প যাবার খবরে প্রতিদিন বাবারে চায় ঠক জানো বদଳରେ চাহে প্রতিদান বদଳରେ চাহে প্রতিদান ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାରୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେବେ ହେଲାନି ପୂରଣ ସାଥ ଦେବେ ମୋର ହେଲାନି ପୂରଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରି କେଡ଼େ ଭୁଲଟାଏ କଲି ମୁଁ କେଡ଼େ ଭୁଲଟାଏ କଲି ମୁଁ କେଡ଼େ ଭୁଲଟାଏ କଲି ମୁଁ କେଡ଼େ ଭୁଲଟାଏ କଲି ରାମକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସରଗକୁ ଶୁଣି ବାନ୍ଧିଲି ମୁଁ ଶରଦକୁ ଶୁଣି ବାନ୍ଧିଲି ଶରଦକୁ ଶୁଣି ବାନ୍ଧିଲି ଅବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ଅବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ପଡ଼ିଗଲେ ହାତ ଧରି ମୋର ପଡ଼ିଗଲେ ହାତ ଧରି ମୋର ধনীরা জল মুদ্রা ভুলটায় কলি মুখে ভুলটায় গোপরে যারা নিদ্রা হেরে ভুলটায় কলি মুখে ধনী রোগীরে বসে ভুলটায় কলি মুখে জল ঝর সুন্দর মুরতি মুখে ভুলটায় কলি শুনিবে উড়ি গোপনে নেই করি মুখে ভুলটায় কলি মুখে ভুলটায় কলি মুখে ভুলটায় কলি প্রভু সত্যনারায়ণ কেমিতি হব কেমিতি এই ওটা তো ফ্রন্টে আও না কোন রাম নারায়ণ ହେଇପାରିଲେନି ସତ୍ୟ নাই 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 କୃଷ୍ଣ ବି ତା ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ହେଇପାରିଲାନି নাই 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 କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଯାହା ଘରୁ ଚୋରି କରିକି ଖାଉ ଗୋପାଳୀ ମାନେ କହିବେ ତୋ ପୁଅ ଖାଇଛି କୃଷ୍ଣ କଣ କହେ ଓ ମାୟା ମେରି
মেনে মাখন মেয়া মোরি মেনে মাখন কা সে কোনো খাইনଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମିଛୁଆ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଦିଟା ଅଙ୍ଗ। ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଜଳନ୍ଧର ଅସୁର ଶିବ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଯାହା କହୁଛ କହ। ହେଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ଗାଇକି ଗାଇବ ପାଲା, ଏ ପାଲା ବଞ୍ଚିବ ତ? ନାଇଁ 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 କାହିଁକି ନୂଆପଡ଼ା ବାଲା ପାଲା ଗାଇ କରିବେ କାହିଁକି? ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲରେ ପାଲା ବାଲା ତମେ। ଯୋଉଠି ଗଲେ ତମେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ, ଏଠି ଯାହା ସେଠି ସେୟା। ପାଲା ଚାଲିବ କେମିତି? ପାଲା ଶିଖ। କାହିଁକି? ନହେଲେ ପାଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହେଲା ପାଲା ଶିଖିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିବ। ଆଚ୍ଛା ପାଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଣ ତମେ ଚଳେଇବ? ହଁ, କଣ ସେ ଗୋଟେ ଉପା ବାଟ ଯାହା କଲେ ପରିବାର ଚଳେଇବେ ନା ନାଇଁ? ଦି ହଳ ଗାଈ ଦେଇଦେବି, ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଉ କଣ, ପହ୍ନାକୁ ଧରିକି ସୋନାକୁ ସେ ଭିଡୁଥିବ। କ୍ଷୀର ବେପାର କରିବେ ଆଉ। କହିଲା ଏବେ ଅଛି ଯେଉଁ ରୂପ ସତୀ ନିର୍ଘାତେ, ସତୀ ନିର୍ଘାତେ ଦେଓ ପାପ, ସତୀ ନିର୍ଘାତେ ଦେଓ ପାପ, ପାପ ବଜ୍ର କୀଟ ରୂପେ ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବ କୁପେ ମୋ ଦେହ କାଟୁଥିବ। ନାରାୟଣ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତା ସ୍ୱାମୀ ମଲା। ବାବା ଜଳନ୍ଧର କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ କପଟ କରିକି ମୋ ସତୀତ୍ୱଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତୁ ମରେଇ ଦେଲୁ। ହେଲା 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 ତୁ କୋଉ ନାରାୟଣ? ବାବା ଯୋଉଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ପାଇବି ସେଇଦିନ ତୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହବ। ହେଲା ହେଲା ହେଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଏକାଠି ହବ। ବୃନ୍ଦାବତୀ କଣ ହେଲେ ପରଜନ୍ମରେ? ନା ହେଲା ତୁଳସୀ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ନୁହଁ କି? କହିଲା ମାଗ ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ତୁ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ, ମାଗ ତୁଳସୀ ଦେବୀ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଲା କିଏ? ନା ତୁଳସୀ। ଜଳନ୍ଧର କିଏ ହେଲା? ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ। ଜଳନ୍ଧର ହେଲା ଗୋଟାଏ ବଜ୍ର କୀଟ। শরীর দেখ সংসার দেখ মানিয়ে বোধ ଆସୁନ ଆଉ ଯୋଉଠି ଫୁଲମାଳ ତ ଢେର ପକେଇଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ନରସ ମୁଁ କିଆ ପକେଇଛି ପଚାରୁନା? କଣ ବି ପକେଇଛି? ମତେ ତା ମା ସବୁଦିନ କହୁଛି, କହିଲା ତମେ ଯୋଉ ପାଲାକୁ ଯାଉଛ ତମ ବେକରେ ତ କାହିଁ ମୁଁ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଖୁନି। ମୁଁ କହିଲା ମୋରି ମୁହଁକୁ ମିଛିଲି ପାଣି, ଗାଁର ବେକରେ ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି, ମୋ ବେକରେ ପଡୁନି। ସେ ଯୋଉ ଏଇ କଥାଟା କହିଛି, ତୁ ନରେଶ ଆମର ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଧର ତା ମାକୁ ଦେଖେଇଦବୁ, ଦେଖେ ମୋ ନନା ବେକରେ କେତେ ଝୁଲୁଛି ଫୁଲ ମାଳ, ବୁଲିକି ଦେଖେଇଲେ ବାଧ ଉଠା ମୋବାଇଲରେ ଉଠା। ଅତଏବ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହେଲେ ତୁଳସୀ। ନାରାୟଣ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ବୃନ୍ଦାବତୀଠୁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ହେଲେ ଗୋମ ପର୍ବତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଳନ୍ଧର ହେଲା ଗୋଟେ ବଜ୍ର କୀଟ, ବାବା କାଟିଲା ନାରାୟଣ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଥର ଶିଳା ଭାସିଲା, ସହସ୍ର ସମ୍ବତ୍ସର ଶିଳା। কে জলে ବନ୍ଧୁକି ଜଳରେ ଭେଳା ହବ। ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାଟିଲା କିଏ? ନା ବଜ୍ର କୀଟ। ଜିଅନ୍ତା ଶାଳଗ୍ରାମ କୋଉଠି ଥାଏ? ନା ଯୋଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବଜ୍ର କୀଟ ଥବ, ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରଟା ଆପେ ଆପେ ଗଡିବ, ଚାଲିବ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କଣ ଅଛି? ଶାଳଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ବିକେରେ କଣ ପଡିଛି? କୋଉ ମାଳ ପଡିଛି? বজন্তী মাল কলা তুম্ভশ্রী ভুজে দয়ন জগন্নাথଙ୍କ ବିକେରେ କଣ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା? ত্রিভুজে দয়না মাল ଦୟଣା ମାଳ। କୋଉ ମାଳ? দয়না ତୁଳସୀର ମାଳ।
ଦେଖିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତୁଳସୀ ମାଳି ଟିକେ ପକେଇବେ ବେକରେ। ତମ ସାର କଣ ପକେଇ ନଥିଲା? ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି ଆମେ, ନା ନାଇଁ 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 କାରଣ ତୁଳସୀଟା ହଉଛି ବଡ ହଟ୍, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗରମ। ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗରମକୁ ନରମ କରୁଛି କିଏ? ବାବା ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ଜିଅନ୍ତା ଶାଳଗ୍ରାମ ହୋଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଗର୍ଭରେ ରହିଛି। ହେଲା 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 ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି କିଏ? ତୁଳସୀ କି ଶାଳଗ୍ରାମ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି। ଯାକୁ ଅଭିରାମ କହିଲେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଥଣ୍ଡାରେ ମାନସ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ବଡ଼ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ଚାଖିବାକୁ ଥିଲେ ସଂସାର ବାସନା, ଚାଖିବାକୁ ଥିଲେ ସଂସାର ବାସନା, ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି, ଆଜ୍ଞା ଜଳନ୍ଧର ହେଲା ଶାଳଗ୍ରାମ, ବାহ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ, ହେଲା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବେକରେ ପଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ବାହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁହେଁ ହୋଇଲା ମିଳନ। ଏକା ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ଜଗତରେ ପାଲାବାଲା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହବ। ହବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଶାଳଗ୍ରାମ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ତୁଳସୀ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ସେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ। କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଦେବ ନନ୍ଦ ବାଳ। ମା ଭଉଣୀ ସର୍ବେ ଦିଅ ହୁଅ ହୁଳି। ହରି ବୋଲ ଆଉ କରତାଳି। ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହୁଅନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ। ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ସର୍ବେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ମନା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ କରୁଅଛି ଅଳି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଦେଲେ ଜୀବ ଚଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣା। ଅନୁଷ୍ଠାନର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇବ ଯେ ସିନା। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକୁଛି ଏତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହେଉ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ। ସୁର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟ ସର୍ପ ଭୟ ଜୀବ। ଗ୍ରାମରେ ଦୁର୍ବିପାକ କେବେ ନ ଆସିବ। ହଉ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। 5 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଛି, ବାବୁନା ବି ଯୋଉ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଛି ସବୁ 1 ନମ୍ବର କରିଛି। ଯୋଉଦିନ ମାଛ ଝୋଳଟା କରିଥିଲେ ନା କହିବା ସତ କଥା କହୁଛୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଟେକିକି କହନି, ମୋତେ କଣ ଖାଇବା ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ବାବୁନା ଯୋଉଦିନ କରୁଥିଲା ମାଛ ଝୋଳଟା, ସେଇଟା ମନେ ରହିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଏମିତି କରିକି ଦେଇନି। ତେଣୁ ବାବୁନାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ।
ମୁଖ୍ୟ ଧନ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଏ ଯୋଉ ରାତିକି ଆଉ 10,000 ଲେଖେ ତୁଟଉଛୁ ଏଇ କଣ ଧନ? ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ କର ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ତା କିଛି ବଡ ନାହିଁ। ପାଲା ଗାଉ ଗାଉ ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ଅଭିନୟ ଝଡ଼ି ପଡନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉଛି ବିଷ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲା ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗାୟକ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାତ। ସେଇ ଗୋଟେ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଥିଲା ଲୋକନାଥ କର। ଭେଲୋର ମେଡିକାଲରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇଛି। କୋଇଲିଟେ ବୋବଉଛି। ଲୋକନାଥ କର କହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଏ ମତେ କହନ୍ତି ଓଡିଶାରେ କୋକିଳ କଣ୍ଠ, କୋଇଲି କଣ୍ଠ ଲୋକନାଥ କର। କୋଇଲିର ଘଟ ଘଟ ଘଟାଏ ପହଞ୍ଚେଇ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଠିକ ଅଛି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି।
ପାଖାପାଖି କଣ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି ତ ନା? ବୋଲ ଦିନ ଦଳ ସିଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦ ସାଗରୀ କ୍ଷୀର ସର୍ବେ ହରିବୋଲ କରତାଳି ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ